So let us start now the nuclear fusion. Let us repeat the reaction which was discussed by us on yesterday. So when two or more nuclei of more binding energy per nuclei combine to form a large nucleus with higher binding energy per nucleon, a small amount of mass get converted into large amount of energy. This process is known as nuclear fusion. Fusion means to join. Okay. So in this nuclear fusion reaction, the four hydrogen atoms get combined. It becomes very difficult to combine the four hydrogen atoms with each other. Okay. So four hydrogen atoms when combined, there is a formation of helium-2 4. The two positrons are also formed and the energy is released. So in the nuclear fusion of four hydrogen nuclei, the 26.7 million electron volt of energy is released. Okay. But for such a fusion reaction to occur, very high temperature, about 100 million degrees is required. Because it becomes very difficult to combine the four hydrogen atoms, four hydrogen nuclei to each other. Hydrogen nuclei are the lighter nuclei. Okay. So for such a fusion reaction to occur, very high temperature, about 100 millions degree, we cannot imagine about this temperature. Because why this temperature is required? The four hydrogen nuclei are lighter nuclei, or four protons are lighter. So there is a electrostatic force of repulsion. Proton carry the positive charge. All of us know about this. प्रोटॉन वरती चार्ज काय असतो? पॉझिटिव्ह असतो. आणि मग हे चार प्रोटॉन कंबाईन होताना higher temperature is required. Okay, to overcome the electrostatic repulsion between the protons and protons. So such reactions are called as thermonuclear reactions. We can call such reactions as a thermonuclear reactions because it requires higher temperature. So in nuclear fusion process, the lighter nuclei get combined with each other and there is a formation of the heavier nuclei. And during this fusion process, tremendous amount of the energy is released. So we have shown here the combination of the four lighter nuclei, these four protons. Okay, या ठिकाणी आपण दाखवलेले आहे, four protons get combined and there is a formation of the helium-2 4. Positrons are emitted, energy is released, Q value. Now such nuclear fusion reaction, it is also called as a thermonuclear reaction because temperature is required. And generally these reactions are takes place in the atmosphere of the sun and stars. अशा प्रकारच्या रिएक्शन ह्या सूर्य आणि तारे या ठिकाणी होत असतात. Particularly in the atmosphere of the sun, such reactions are takes place. Okay, because it requires a very high temperature. So in the atmosphere of the sun, the high temperature is available. So proton-proton combination is takes place there, and nuclear fusion is takes place. Okay. Now let us see the mechanism of nuclear fusion reaction. कशा प्रकारे मेकॅनिझम असेल आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. Thermonuclear reactions occurring on stellar bodies. Thermonuclear reactions occurring on stellar bodies. Means on stars, sun and stars. So you can see here carbon cycle. So how the carbon cycle is, you can see the first step. पहिली स्टेप बघा या ठिकाणी स्टार्टिंग एलिमेंट कोणता आहे? कार्बन 612. म्हणजे चार प्रोटॉन डायरेक्टली एकत्र न येता
Okay, the carbon 612 first of all get combined with first proton, and carbon 612 now converted to nitrogen 713 plus Q1. Energy is released. Q value is positive here. In the second step, the nitrogen 713 get converted to carbon 613 by the emission of the positron. In the third step, the carbon 613 now combine with second proton. Okay, second proton. There is a formation of nitrogen 714. You can balance the reaction 6 plus 1, 7, 13 plus 1, 14. And during this reaction, energy is released. Okay, energy is release hote. You can see the fourth reaction, nitrogen 714 combined with third proton now. So nitrogen 714 is converted to oxygen 815 and energy is released, Q3. Now the oxygen 815 is converted to nitrogen 715 with the emission of the positron. इथं positron हे बाहेर पडतात. And in the last sixth step, the nitrogen 715 get combined with proton and carbon 612 it is formed. म्हणजे जो ज्यापासून आपण सुरुवात केली होती, initial carbon element carbon 612, finally it is going to be formed. Chain is completed. Cycle is completed. Okay, म्हणजे सायकल तुमची पूर्ण झाली. Let us see the balance. Let us add all these reactions. Net reaction. या सगळे reactions तुम्हाला add करता येतील. And the addition of these reactions. So you can add this reaction. Carbon 612 get cancelled. Nitrogen 713 get cancelled because they are on the opposite side. Carbon 613, carbon 613. Nitrogen 714, nitrogen 714. Oxygen 815, oxygen 815. And nitrogen 715, nitrogen 715. They are get cancelled. So finally 1, 2, 3, 4. 4 protons onto the left hand side. So 4 protons will be here. 4 protons converted to on the right hand side. What is remaining on right hand side? This is one positron, second positron, and helium-24. So first of all, helium-24. Okay, helium-24. 2 positron plus 2 positrons. Positrons are emitted here. Positron which carry the positive charge and negligible mass, 0 mass. And tremendous amount of the energy is released. आपण इथे लिहिताना आता Q लिहू. Q1 plus Q2 plus Q3 it is equal to Q. That is equal to 26.7 million electron volt. So this is the nuclear fusion reaction. So instead of adding all the proton, the reaction is takes place with the help of the carbon cycle. Okay, so it becomes very easier to combine the 4 protons. कार्बन सायकलच्या मदतीने आपल्याला 4 प्रोटॉन्स एकत्र करता येतात आणि ही न्यूक्लियर फ्युजन रिएक्शन या ठिकाणी आपण दाखवलेली आहे. वी हॅव शोन हियर द न्यूक्लियर फ्युजन रिएक्शन. ओके, सो ट्राय टू अंडरस्टँड. लेट अस सी सेकंड type of the nuclear fusion reaction, proton-proton chain. The main purpose of the nuclear fusion reaction is that reaction should be takes place at low temperature. And at low temperature on stars, this reaction is observed. Such reactions are observed. प्रोटॉन चेन मेकॅनिझम, पहिलं मेकॅनिझम आपण बघितलं कार्बन चेन, म्हणजे कार्बन सायकल. Now proton chain. So you can see here, first of all take the 2 protons, add them, combination of 2 protons here, it is converted to deuterium 12. Deuterium it is an isotope of hydrogen. हायड्रोजनचे 3 आयसोटोप आहेत, लक्षात ठेवा. हायड्रोजन 11 हा पहिला आयसोटोप आहे.
deuterium 1 2. This is the second isotope, and tritium 1 3. These are the three isotopes of the hydrogen. So in the first step, two protons get combined, converted to deuterium 1 2. Positrons are emitted. You can balance the reaction 1 plus 1 2 and 2 plus 0 2, and energy is released Q1. म्हणजे आधी 4 प्रोटॉन एकत्र न येता 2 प्रोटॉन एकत्र येतात, म्हणजे त्यासाठी कमी टेम्परेचर लागेल. 4 प्रोटॉन एकत्र यायला खूप टेम्परेचर लागेल किंवा रिएक्शन होणं थोडं अवघड आहे. सो मेकॅनिझम ऑफ द रिएक्शन कॅन बी शोन बाय प्रोटॉन प्रोटॉन चेन. मग आता दुसऱ्या स्टेप मध्ये बघा, ही झाली पहिली स्टेप. आता सेकंड स्टेप, द ड्यूटेरियम 1 2 कंबाईन विथ प्रोटॉन, तिसऱ्या प्रोटॉन बरोबर तो कंबाईन होतोय. ओके, तिसऱ्या प्रोटॉन बरोबर तो कंबाईन होतो, and it is converted to helium-2 3. Helium-2 3 plus Q2. Energy is released here. And in the third step, आपण याला वाटल्यास नाव देऊया स्टेपला. पहिली स्टेप त्याला आपण म्हणूया A, this is B, and this is C. Now in the third step, what happens here? The two helium nuclei, helium-2 3, 2 get converted to helium-2 4. Plus 2 protons are formed here, and Q3. Let us balance the reaction. 2 plus this 2 4. बघा इथे 2 into 2 multiplied by 4. Okay. What is about mass number? It is 3 here. 2 multiplied by 3 6. 4 plus this 2. 2 protons are there. 6. It means reaction is balanced. आता या सगळ्या रिएक्शन्स तुम्हाला ऍड करता येतील. Now the reaction 3, reaction C, 2 takes place. The reaction second becomes multiplied by 2. दुसऱ्या रिएक्शनला आपल्याला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ओके, so try to understand. It means that 2 will be here, 2 will be here, and formation of 2 helium. Okay, multiply by 2 for this second reaction. Now you can add, कारण की आपण इथे 2 helium-2 3 घेतलेले. Okay, so now you can add here. बघा मग ड्यूटेरियम 1 2 2 आहेत लेफ्ट साइडला. On the right side, how many deuterium atoms are there? You have to check it. This one. Okay, this is one here. आपल्याला रिएक्शन बॅलन्स करता आली पाहिजे. You can see here how to balance the reaction. Helium-2 3 get cancelled. Helium-2 3 get cancelled. Okay. Now what is remaining? 1 2 3 4, 4 protons. So 4 protons. Right side. What is on the right side? Helium-2 4. 2 positrons. आता 2 positrons कसे आलेत? Only one positron is here. It means that again we have to balance the reaction. कारण की ते आपण multiply 2 ने केलंय. We have been multiplied here by the 2. So we have to also multiply the reaction 1 by 2. याला पण तुम्हाला 2 ने multiply करावा लागेल. Okay. So 2 protons, reaction 1 and 2 are multiplied by 2. Reaction 1 and 2 are multiplied by 2. बघा माझ्या ठिकाणी 2 काय आलेत? ड्यूटेरॉन्स. 2 पॉझिट्रॉन्स हियर. आता बघा इथं 2 ड्यूटेरॉन 1 2, 2 ड्यूटेरॉन 1 2 कॅन्सल होतील, बरोबर आहे. आता 2 helium-2 3, 2 helium-2 3 गेट कॅन्सल्ड. आता बघा किती प्रोटॉन्स आहेत डाव्या बाजूला, कोण सांगेल मग आधी? ऍड द प्रोटॉन्स ऑन टू द लेफ्ट हँड साइड.
Yes. How many number of the protons onto the left hand side? सांगता येईल इकडे? 3. Yes. How many protons onto the left hand side? 6. 3. रिएक्शन तुमच्या समोर दिसते बघा. आपण 2 ने मल्टिप्लाय केले रिएक्शन 1 आणि 2 ला. डाव्या बाजूचं सांगायचं आहे. 6 proton. 6 protons. 2 plus 2 4 4 plus this 2 6. बरोबर आहे? 6 प्रोटॉन राहतील. परंतु आता उजव्या बाजूला इथे 2 प्रोटॉन्स आहेत. मग 6 minus 2 बरोबर आहे? अपोजिट साइडला आहे त्यामुळे मायनस होतील. शिल्लक किती राहिलेत? 4 प्रोटॉन्स ऑन टू द लेफ्ट हँड साइड. ओके. राइट हँड साइडला मग बघा हेलियम 2 4 इट इज रिमेनिंग. ओके. 2 positrons, this 2 positrons and plus Q. So this is the nuclear fusion reaction. So this nuclear fusion reaction can be takes place by proton-proton chain mechanism. Means instead of adding directly the 4 protons, first of all 2 protons get added and the reaction 1 and 2 are takes place twice. The reaction दोनदा होतील आणि मग नंतर आपल्याला रिएक्शन नेट रिएक्शन लिहिता येईल. सो द नेट रिएक्शन इथे म्हणू शकता तुम्ही रिएक्शन 1 and 2 और रिएक्शन A and B आर मल्टिप्लाइड बाय 2. 2 ने मल्टिप्लाय करावा लागेल तुम्हाला कारण की ते आपण 2 घेतलेले आहेत रिएक्शन 3 मध्ये. 2 हेलियम 2 3 कन्वर्टेड टू हेलियम 2 4. बरोबर आहे? 2 घेतल्याशिवाय तुम्हाला इथे हेलियम 2 4 आणि रिएक्शन बॅलन्स नाही करता येणार. So in this way, this proton-proton chain also explain the nuclear fusion process. Okay. लक्षात ठेवा ही nuclear fusion process, it is the principle of the hydrogen bomb. हे काय आहे? हायड्रोजन बॉम्बचं प्रिन्सिपल आहे. अशा प्रकारे हायड्रोजन बॉम्बची रिएक्शन होते. In this way, the 4 protons get combined with each other and there is a formation of the helium 2 4 positron and this Q. I think recently 4 years or 5 years back or some 7 or 8 years back, मला वाटतं in America, USA, they have done such type of the reaction. एका टनेल मध्ये त्यांनी ही रिएक्शन केली होती. ओके. इन अ टनेल. आणि त्याच्यापासून त्यांना एक शोध लावायचा होता की ह्या पृथ्वीचं वय काय असेल. व्हॉट इज द एज ऑफ द अर्थ. ओके. काहीतरी फाइंडिंग्स त्यांनी फाइंड आउट केलेले आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी प्रोटॉनला एकत्र केलं होतं अँड दॅट रिएक्शन बिकम्स टेक्स प्लेस. आणि त्याच्यावरून त्यांनी असं फाइंड आउट केलंय की व्हॉट इज द एज ऑफ द अर्थ. तो एक्सपेरिमेंट त्यांनी मला वाटतं 5-6 वर्षापूर्वी केलेला आहे. So 4 protons get combined and they are converted to the helium 2 4 2 positrons and Q. हे झालं सेकंड मेकॅनिझम. समजलं? पहिलं आहे कार्बन का सायकल. Generally these reactions are takes place in the atmosphere of the sun and stars because it requires a very high temperature. पृथ्वीवरती एवढं टेम्परेचर जर सप्लाय करायचं असेल तुम्हाला तर एक छोट्या काहीतरी ॲटम बॉम्बचा स्फोट करावा लागेल तेव्हा तेवढं टेम्परेचर सप्लाय करता येईल आणि मग त्या टेम्परेचर मध्ये हे 4 प्रोटॉन्स हे कंबाईन होतील. These 4 protons get combined and there is a formation of the helium 2 4 and positrons. Second type, controlled thermonuclear reaction on earth. पृथ्वीवरती कशा रिएक्शन्स होत असतील बघा. thermonuclear reactions occurring on stellar bodies. Stellar body means on sun and stars. मग पहिले कार्बन सायकल त्या ठिकाणी होते आणि दुसरे प्रोटॉन प्रोटॉन चेन. आता आपल्याला सेकंड रिएक्शन बघायचे मेन कंट्रोल्ड थर्मोन्युक्लिअर रिएक्शन्स ऑन अर्थ. या रिएक्शन्स आपल्याला पृथ्वीवरती करता येतात. पहिली रिएक्शन बघा. टेकिंग द 2 protons here, addition of 2 protons converted to deuterium 1 2 plus positron. एनर्जी किती रिलीज होते? फक्त 1.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके. दूसरी रिएक्शन बघा. ड्यूटेरियम 1 2 plus deuterium 1 2. What is going to be formed? Tritium 1 3. 1 proton is also formed there.
4 million electron volt energy is released. Tritium बघा इथं आयसोटोप आलेला आहे. Okay. Tritium, it is a isotope of hydrogen. 1 3 2 plus 2 4 here, 3 plus 1 4. Okay, so tritium, isotope of hydrogen. Now in the third reaction, deuterium 1 2 get combined with tritium 1 3, formation of helium 2 4 here, plus neutrons are released here. Reaction balance करता येईल तुम्हाला 1 plus 1 या सेपरेट रिएक्शन आहेत, लक्षात ठेवा. These reactions are separate. हे चेन नाहीये. आधी आपण काय एक्सप्लेन केले, चेन रिएक्शन एक्सप्लेन केली आहे. Now these reactions are separate. So in the reaction 3, C reaction, deuterium combined with tritium. आपलं न्यूक्लिअर फ्युजन मध्ये काय प्रॉडक्ट तयार होतो, हेलियम 2 4 तयार होतो. इथे तयार झाला बघा हेलियम 2 4. मात्र इथे न्यूट्रॉन्स रिलीज होतात आणि एनर्जी पण जास्त रिलीज होते. सो जनरली दिस रिएक्शन इज नियर टू द न्यूक्लिअर फ्युजन रिएक्शन. म्हणजे डायरेक्टली 4 प्रोटॉन न घेता ड्यूटेरियम आयसोटोप ऑफ हायड्रोजन, ट्रिटियम अदर आयसोटोप ऑफ हायड्रोजन गेट कंबाइंड अँड कन्व्हर्टेड टू हेलियम 2 4. जी रिएक्शन आपण दाखवली आहे बघा न्यूक्लिअर फ्युजनची, ती कोणती आहे, 4 हायड्रोजन न्यूक्लिआय गेट कंबाइंड. दिस इज द न्यूक्लिअर फ्युजन रिएक्शन converted to helium 2 4, helium 2 4 and 2 positron. ही न्यूक्लिअर फ्युजन रिएक्शन आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केली आणि याचा मेकॅनिझम सुद्धा दाखवलेला आहे. प्लस क्यू 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आता त्याच्या जवळपास ही रिएक्शन आहे, तिसरी रिएक्शन. फक्त 4 हायड्रोजन न्यूक्लिआय न घेता इथं ड्यूटेरियम घेतलाय आणि ट्रिटियम घेतलाय. अशा प्रकारच्या रिएक्शन्स आपल्याला पृथ्वीवरती करता येतात, कारण की प्रोटॉनला कंबाईन करणं अवघड आहे. त्यासाठी एनर्जी खूप लागते आणि म्हणजे हीट खूप लागते. हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ट्रिमेंडस हीट इज रिक्वायर्ड. तरी पण इथे बघा फक्त 1.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इतकी एनर्जी रिलीज होते. त्याच्या उलट जर तुम्ही ड्यूटेरियम घेतला आयसोटोप आणि ट्रिटियम घेतला आयसोटोप, तर त्यापासून तुम्हाला हेलियम 2 4 पण तयार होईल आणि 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड हियर. 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड हियर. तिसरी रिएक्शन बघा, चौथी रिएक्शन, प्रोटॉन प्लस ड्यूटेरॉन कन्वर्टेड टू हेलियम 2 3. चौथी रिएक्शन तुम्हाला ही पण महत्वाची रिएक्शन आहे. पाचवी रिएक्शन, प्रोटॉन प्लस ट्रिटियम कन्वर्टेड टू हेलियम 2 4, 1 plus 1 2 and this is 1 plus 3 4, helium 2 4. इथे पण एनर्जी बऱ्यापैकी रिलीज होते. क्यू व्हॅल्यू जास्त आहे. सो दिस रिएक्शन इट इज ऑल्सो द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन टू द अर्थ, थर्मोन्यूक्लिअर रिएक्शन. अशा प्रकारे आपल्याला प्रोटॉन प्रोटॉनचं कॉम्बिनेशन किंवा ड्यूटेरॉन ड्यूटेरॉनचं कॉम्बिनेशन होताना या ठिकाणी दिसतंय आणि त्यापासून आपल्याला एनर्जी ही मिळवता येते. So such type of the thermonuclear reactions are takes place onto the earth, and all these reactions are called as nuclear fusion reaction. Combination of lighter nuclei to get the heavier nuclei. Nuclear fusion म्हणजे काय, लाइटर न्यूक्लिआयला एकत्र करणं आणि त्याच्यापासून हेवियर न्यूक्लिआय मिळवणं. ओके, बघा तुम्हाला इथं प्रत्येक रिएक्शन मध्ये रिएक्टंट पेक्षा प्रॉडक्टचा जो काही तयार होतो त्याचं मास जास्त असेल बघा. ओके, इथं ड्यूटेरियम 2 आहे, इथे ट्रिटियम 3 आहे, इथं हेलियम 4 आहे. ओके, म्हणजे हेवियर न्यूक्लिआय तयार होत आहेत. सो न्यूक्लिअर फ्युजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिआय ऑफ लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लिऑन टू न्यूक्लिआय ऑफ हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लिऑन. जी डेफिनेशन आपण मगाशी बघितली आहे न्यूक्लिअर फ्युजन रिएक्शनची. अगेन I would like to show the definition here. When 2 or more nuclei of more binding energy per lower binding energy, not more here, lower binding energy, this is lower binding energy per nucleon, त्यांची binding energy कमी असेल, combine to form a large nucleus with higher binding energy per nucleon. A small amount of mass get converted to
large amount of energy. This process is known as nuclear fusion process. समजलं मग न्यूक्लिअर फ्युजन आणि न्यूक्लिअर फिशन मध्ये काय फरक आहे? What is the difference between the nuclear fusion and nuclear fission? Yes. समजा आपल्याला त्यांच्यामधला फरक दाखवायचा असेल, न्यूक्लिअर फ्युजन अँड न्यूक्लिअर फिशन, कसं पहिला फरक, मेन फरक काय असेल? न्यूक्लिअर फिशन मध्ये काय होतंय? In nuclear fission process, conversion of heavier nuclei to the lighter nuclei, smaller nuclei. The reactant heavier आहे तिथं आणि प्रॉडक्ट लाइटर आहे, स्मॉलर आहे. त्याच्या उलट न्यूक्लिअर फ्युजन मध्ये कन्व्हर्शन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई टू द हेवियर न्यूक्लियाई. इन न्यूक्लिअर फिशन प्रोसेस देर इज अ ब्रेकिंग ऑफ द न्यूक्लियाई. ते न्यूक्लियस ब्रेक होतं. And in nuclear fusion process there is a addition of the nuclei. दोन न्यूक्लियाई ऍड होतात. The two nuclei get fused, एकत्र येतात. Two nuclei get fused. Addition is takes place there. तर हा फरक तुम्ही लक्षात ठेवा न्यूक्लिअर फिशन आणि न्यूक्लिअर फ्युजनचा. दुसरा फरक काय सांगता येईल? इन द न्यूक्लिअर फिशन प्रोसेस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. न्यूक्लिअर फिशन मध्ये काय होतंय की हीट एनर्जी बाहेर टाकली जाते. न्यूक्लिअर फ्युजन मध्ये काय आहे? द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द हीट इज रिक्वायर्ड टू कंबाईन द न्यूक्लियाय. इथं हीट एनर्जी लागते उलट न्यूक्लियाय कंबाईन होण्यासाठी. म्हणजे रिएक्शन काय आहे? एंडोथर्मिक आहे. रिएक्शन एक प्रकारे एंडोथर्मिक आहे, लक्षात ठेवा. आणि न्यूक्लिअर फिशन एक्सोथर्मिक आहे, हीट एनर्जी बाहेर टाकली जाते. तर हे दोन फरक तुम्हाला मेन न्यूक्लिअर फिशन आणि न्यूक्लिअर फ्युजन मध्ये सांगता येतील. आणि दोन्ही पण आपण न्यूक्लिअर फिशन आणि न्यूक्लिअर फ्युजन वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस बोथ these reactions. If you are having any doubt about this nuclear fusion process, now you can ask. Now the topic it is open for discussion. Yes. इथे तुमचा युनिट पण संपलेला आहे आणि हे चॅप्टर पण संपलेलं आहे. न्यूक्लिअर केमिस्ट्री वी हॅव कम्प्लीटेड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. तुम्हाला काही शंका असल्यास तुम्ही विचारू शकता. येस. आणि डिफिकल्टी विचारण्याचा प्रयत्न तुम्ही करायचा. यू हॅव टू ट्राय टू आस्क द डिफिकल्टीज. ओनली 14 स्टुडंट्स आर हियर. What is about others? Out of 65, only 14. Means what is the percentage? Not 20%. 20% पण नाही आहे तसं. Okay. Or around 20% students. 80% students लेक्चरलाच नाही आहेत. Okay. शिवानी समजतंय? हा सर. आपण हा चॅप्टर आता जवळजवळ पूर्ण केलाय. फक्त याच्या नोट्स तुम्हाला मला वाटतं शेवटच्या द्यायच्या बाकी आहेत. बहुतेक न्यूक्लिअर फिशन पासूनच असेल. ओके. त्या नोट्स फक्त तुम्हाला आता द्यायच्या राहिलेल्या आहेत आणि याच्यावरती आपल्याला एक्झाम पण घ्यायची आहे. बाकीचे प्रज्वल घासे काय समजतंय का टॉपिक? फक्त लेक्चर अटेंड करायचा म्हणून करताय? येस. पूजा तेलंगे 15 लेक्चरचा टॉपिक आपण पूर्ण सर. न्यूक्लिअर केमिस्ट्री अतिशय महत्वाचा टॉपिक आहे. सुरुवातीपासून वाटल्यास तुम्हाला मी सगळ्या स्लाइड्स दाखवतो. इट बिकम्स व्हेरी इझी. यू कॅन इमॅजिन द टॉपिक. ओके. See here we have started from where? न्यूक्लिअर केमिस्ट्री इथून आपण सुरुवात केली होती, बरोबर? Natural radioactivity. The elements which are having atomic number greater than 82 are radioactive elements. आता हे रेडिओएक्टिव्ह एलिमेंट्स त्यांना रेडिओएक्टिव्ह का म्हणतो आपण? कोण सांगेल? युरेनियम असेल, थोरियम असेल किंवा रेडियम असेल, या एलिमेंटला आपण रेडिओएक्टिव्ह असं म्हणतो. का म्हणतो रेडिओएक्टिव्ह? येस. पटकन उत्तर द्यायचंय. Why these elements are called as a radioactive elements?
कशासाठी रेडिओ ऍक्टिव्ह येते? येस, शिवानी सांगता येईल? The element having atomic number greater than 82. ओके, दॅट एलिमेंट्स आर रेडिओ वी आर राईट. बट का त्यांना रेडिओ आपण म्हणायचं? कशासाठी म्हणायचं? काय असं विशेष काय त्या एलिमेंटच्या बाबतीत? येस, समजा युरेनियम हा रेडिओ एलिमेंट आहे, नॅचरली ऑकरिंग रेडिओ एलिमेंट आहे. मग त्याला रेडिओ कशासाठी म्हणायचं? ऍक्टिव्हचा अर्थ तुम्हाला समजतोय. दॅट एलिमेंट शोज द ऍक्टिव्हिटी. ओके, डेफिनेशन मध्ये आपण एक्सप्लेन केले बघा. रेडिओ ऍक्टिव्हिटी इज डिफाइन्ड ॲज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटिग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाइड्स विथ द एमिशन ऑफ रेडिएशन. हे एलिमेंट काय करतात? रेडिएशन्स एमिट करतात. हे आपण किती वेळा डिस्कस केलेले आहे. त्यांच्यातून रेज एमिट होतात, रेडिएशन्स एमिट होतात. ओके, जसं तुम्ही समजा एखादा जेव्हा मूव्ही बघायला जातात त्यावेळेला तो हिरो खूप असा अँग्री मॅन त्याला दाखवलेलं असं, इज व्हेरी व्हेरी अँग्री. मग एका वेळेला तो काय करतो, कितीतरी लोकांना तो ठार करू शकतो. ओके, ही इज व्हेरी अँग्री. सो द रेडिओ एलिमेंट्स आर एमिटिंग द रेडिएशन्स, आणि ते रेडिएशन्स पण ऍक्टिव्ह रेडिएशन असतात. दे आर अफेक्टिंग ऑन टू द फोटोग्राफिक प्लेट. मग कोणते रेडिएशन्स एमिट होतात? त्या रेडिएशनला आपण न्यूक्लिअर रेडिएशन असंही म्हणू शकतो. दॅट रेडिएशन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिअर रेडिएशन्स. सांगता येईल इकडे कोण आहे? ऋतिक सांगता येईल? विच टाइप ऑफ द रेडिएशन्स आर एमिटेड बाय द रेडिओ एलिमेंट? येस, कोणत्या प्रकारचे रेडिएशन्स एमिट होतात? अल्फा, बीटा और गॅमा. अल्फा, बीटा अँड गॅमा रेडिएशन्स. त्या रेडिओ एलिमेंटच्या न्यूक्लियस मधून अशा प्रकारचे रेडिएशन्स बाहेर पडतात. ओके, जसं सूर्यापासून सूर्यकिरण बाहेर पडतात आपल्याला माहिती आहे. त्याच प्रकारे या रेडिओ एलिमेंट्स मधून रेडिएशन्स बाहेर पडतात. ते रेडिएशन्स कसे आहेत? आपल्याला दिसतात का? कॅन वी सी दॅट रेडिएशन्स? आपण लाईट रेडिएशन तरी बघू शकतो. वी कॅन सी द लाईट रेडिएशन, बट वी कॅनॉट सी दीज रेडिएशन्स. आपण ते रेडिएशन्स बघू शकत नाही. दे आर इनव्हिजिबल रेडिएशन्स. ओके, समजा एखाद्याने गंमत जरी केली, तुमच्या घरामध्ये रेडिओ एलिमेंट ठेवून दिला टेबलावरती. काही वर्षापूर्वी एक घटना पेपरमध्ये आली होती की एका न्यूक्लिअर लॅबमध्ये, म्हणजे जिथं अशा प्रकारचे एक्सपेरिमेंट केले जातात, म्हणजे साधारणपणे गायगर मुलर काउंटर किंवा स्किंटिलेशन काउंटर त्या लॅबमध्ये होते. ते इन्स्ट्रुमेंट्स होते. मग त्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये आतमध्ये रेडिओ सॅम्पल ठेवलेला असतो आणि त्या सॅम्पल मधून रेडिएशन्स बाहेर पडतात. ओके, मग तो सॅम्पल असा पूर्णपणे प्रोटेक्टेड करून ठेवलेला असतो, म्हणजे आपल्याला कोणाला दिसत नाही, फक्त त्यामधून रेडिएशन्स बाहेर पडतात. आणि ते रेडिएशन्स पण तिथल्या तिथे त्या इन्स्ट्रुमेंट साठी मर्यादित असतात. दे कॅनॉट कमिंग आउट. काही वर्षानंतर ते इन्स्ट्रुमेंट बाद झालं, म्हणजे खराब झालं म्हणा. मग त्या लोकांनी काय केलं, ते इन्स्ट्रुमेंट भंगारामध्ये टाकलं. दे आर गिव्हिंग दॅट इन्स्ट्रुमेंट. जनरली जी न्यूक्लिअर लॅब असते तिथली कुठलीही वस्तू जर तुम्हाला डिस्पोज करायची असेल तर खूप खात्रीशीरपणे डिस्पोज करावी लागते. पण त्यांनी तेवढी काळजी घेतली नाही आणि ते इन्स्ट्रुमेंट त्यांनी भंगारामध्ये ते देऊन टाकलं. भंगारामध्ये दिल्यानंतर त्या भंगारवाल्याने काय केलं, ते इन्स्ट्रुमेंट असंच ब्रेक झालेलं होतं थोडंसं, आणि ब्रेक झाल्यानंतर त्यांना त्यामध्ये जो काही एक असा चकाकणारा पदार्थ दिसला, एकदम सोन्यासारखा त्याचा रंग होता, आणि तो चकाकणारा पदार्थ त्यांनी बाहेर काढला, त्याला तोडून वगैरे, आणि तो घरी घेऊन गेला. त्याला वाटलं की हे गोल्ड आहे, सोनं आहे. ओके, आणि मग जेव्हा त्याने काय खिशामध्ये ठेवला असेल तो, किंवा जिथे कुठे ठेवला असेल, घरी गेल्यानंतर त्याची पूर्णपणे बॉडी ब्लॅक झाली. टोटली हिज बॉडी इज कन्वर्टेड टू ब्लॅक, because that substance, it is a radioactive substance. It emits the radiation.
त्यालाही माहिती नव्हतं की याच्यातून रेडिएशन बाहेर पडतायत, कारण की ते रेडिएशन दिसत नाहीत. दॅट रेडिएशन्स कॅनॉट बी सी. आणि ती व्यक्ती त्या रेडिएशनचा मारा त्याच्या बॉडीवरती झाल्यामुळे ती व्यक्ती नंतर म्हणजे लगेचच ऑफ झाली. That person was died because of due to the effect of the radiations. Okay, so these nuclear radiations are very very dangerous radiations. सगळ्यात जास्त डेंजरस रेडिएशन्स कोणते आहेत? अल्फा, बीटा आणि गॅमा हे 3 प्रकारचे न्यूक्लिअर रेडिएशन्स तो एलिमेंट एमिट करतो. विच आर द मोर डेंजरस रेडिएशन्स? मला वाटतं आता 11 विद्यार्थी राहिले. 3 आर आउट. व्हॉट हॅपन्स? सांगता येईल रेडिएशन्स का डेंजरस आहेत? सगळ्यात जास्त डेंजरस रेडिएशन कोणतं आहे? परत लेक्चर आहे का तुम्हाला तिकडे दुसरीकडे लगेच? आहे सर थोड्या वेळाने. किती वाजता? 9:30 ला असेल ना? 9:15 ला कोणाचं आहे? खैरनार सरांचा. बिकॉज अवर टाइम इज 9:20. ओके, ठीक आहे. तर सगळ्यात जास्त पेनिट्रेटिंग पॉवर कोणत्या रेडिएशनची? तर गॅमा रेडिएशनची. लक्षात ठेवा, गॅमा रेडिएशन हॅव मॅक्सिमम पेनिट्रेटिंग पॉवर. तुम्हाला जर गॅमा रेडिएशन थांबवायचे असतील तर काय करावं लागेल माहितीये? बघा, आपण प्रॉपर्टीज मध्ये डिस्कशन केलेले आहे. टू स्टॉप द गॅमा रेडिएशन, टू स्टॉप द गॅमा रेडिएशन, बघा प्रॉपर्टीज मध्ये आपण सांगितलेलं आहे जवळजवळ किती सेंटीमीटरचा आयर्नचा पत्रा लागतो, शीट लागतो? 30 सेंटीमीटर. त्याची थिकनेस 30 सेंटीमीटर, म्हणजे जवळजवळ 1 फूट एवढा जाडीचा तो आयर्नचा शीट लागेल गॅमा रेडिएशन थांबवायचे असतील तर. त्यापेक्षा जर कमी असेल 29 सेंटीमीटर, तरी ते त्या लोखंडाच्या शीट मधून आरपार जाऊ शकतात. मग तिथे आपल्या बॉडीचा काय हेच नाहीये, बॉडीमधून तर लगेच आरपार जाते. ओके, कॅन्सरची ट्रीटमेंट देतात ना त्यावेळेला रेडिएशनचा मारा केला जातो, तुम्हाला माहिती असेल. गॅमा रेडिएशन्स आर बंबार्डेड ऑन टू दॅट टार्गेट. ती जी कॅन्सरची गाठ असते त्या गाठला डिस्ट्रॉय करण्यासाठी गॅमा रेडिएशनचा मारा केला जातो. ओके, सो दॅट रेडिएशन्स कॅन ऑल्सो बी युज्ड टू क्युअर द कॅन्सर डिसीज. पण ते खूप प्रिकॉशन घेतली जाते त्यामध्ये, एवढं सोपं पण नाहीये ते. ठीक आहे, सो try to understand the radioactive elements emits the radiation. Active radiations emit केले जातात आणि अशा प्रकारे आपल्याला त्या ठिकाणी या रेडिएशनचा स्टडी करता येतो. आता या 3 रेडिएशन पैकी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन कोणते? तर गॅमा रेडिएशन्स आर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. मला वाटतं टाइम आता 1 मिनिटापेक्षा कमी राहिलेला आहे. तुम्हाला आता लगेच लेक्चर आहे. आय थिंक यू आर गोइंग टू जॉईन दॅट लेक्चर. ओके, 9:15 झालेले आहेत. थोडं लेक्चर लवकर अटेंड करत चला. ओके.